میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر حضرت محبوب الہی کا ہو جائے تاکہ جس کے نام سے ہماری یہ محفل منسوب ہے ان کا ذکر ہو اور پتہ بھی چلے کہ محبوب الہی کی عظمت کیا ہے، محبوب الہی ہے کون۔ برادران اسلام، حضرت محبوب الہی جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے ہم جانتے ہیں، تحریک سرزمین پر بہت سارے لوگ آپ میں سے وہاں حاضر ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ نہ ہوئے ہو تو حاضر ہو، اس لیے بزرگان دین اور بزرگان دین متین جو ہے ان کی بارگاہوں میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے برکتیں اور رحمتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جہاں پر محبوب خدا، محبوب الہی یا اللہ کا کوئی بھی محبوب بندہ موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 634 ہجری کو بدایوں میں پیدا ہوا۔ آپ کا خاندان، بخارا کا خاندان، آپ کے دادا حضرت محمد بن احمد بخاری اور آپ کے نانا حضرت احمد عرب بخاری دونوں بخارا سے بدایوں کی سرزمین پر تشریف لائے، اور پھر دونوں خاندانوں میں، اس لیے کہ دونوں رشتے میں بھی بھائی تھے، دونوں کا ان کا بیٹا ایک نیک بخت حضرت شاہ عرب کی ایک بیٹی جن کا نام حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ کی جوانی کی تحریک پر قدم رکھا، دونوں کا نکاح کرا دیا گیا، اور اس کے بعد ان دونوں بحرین مجمع بحرین سے ملنے کے بعد حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ سن 634 ہجری کو برادران اسلام حضرت محبوب الہی کی عمر بھی تقریباً 4 یا 5 برس کی ہے۔ والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والدہ محترمہ کو آپ کے مائکے والوں نے بلا کر آپ کے اپنے پاس رکھنا چاہا، مگر ماں نے کہا کہ جب رب کی مرضی یہی ہے کہ وہ میرا سہارا لینا چاہتا ہے، اور آپ نے بیان فرمایا اپنے کچھ فرامین میں، کہتی ہے کہ جب حضرت محبوب الہی کی عمر اتنی ہوئی تھی، اسی رات مجھے خواب آیا، کسی آنے والے نے پوچھا تھا کہ یا تو بیٹا پسند کیجئے یا شوہر کو پسند کیجئے، کہتی ہے میں نے بیٹے کا نام لے دیا، اور اس کے دوسرے ہی دن حضرت محبوب الہی کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ لیکن حضرات محترم، یہ بچپن کا دور ہے، آپ حضرت محبوب الہی 4 یا 5 سال کی عمر ہے، والدہ محترمہ فقر و فاقہ پر ہیں، آپ سود کاٹتی ہیں، اور سود کاٹنے کے بعد جو پیسے ملتے اس سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا۔ سیرت محبوب الہی میں لکھا کہ آپ بچپن سے فاقوں پر فاقہ کرتے، کئی روز کے فاقے ہو جاتے، جس دن کچھ کھانے کو ملتا اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جس دن گھر میں کچھ نہیں ہوتا اور امی سے کہتے امی جان کچھ کھانے کا ہے، تو امی جان کا جملہ سنو اور اپنے بچوں کو تربیت دو۔ محبوب الہی کی والدہ کی طرح فرماتی ہے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان بنائے گئے ہیں، آج اللہ کی طرف سے ہماری مہمانی کی دعوت آئی ہوئی ہے۔ برادران اسلام، حضور محبوب الہی سمجھ جاتے کہ آج گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ فقر و فاقہ کا دور گزرتا رہا، 12 سال کی عمر ہو گئی، حضرت محبوب الہی نے مکتب سے تعلیم حاصل شروع کر دی۔ 12 سال کی عمر میں محبوب الہی نے قرآن مجید کو مکمل کر دیا، حفظ ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت محبوب الہی بدایوں کی سرزمین سے دہلی کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت محبوب الہی دہلی میں پہنچے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ وہاں پر حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ کے درس میں شامل ہوئے، حدیث کا درس حاصل کیا، بہت سارے علوم حاصل کیے، اور آپ کا علم کلام، علم منطق اور بہت سارے علوم ایسے زیادہ آپ اس پر ازبر تھے کہ لوگ آپ کو نظام الدین منطقی کہا کہنے لگے، آپ کو نظام الدین قرآن کا درس آپ دیتے۔ برادران اسلام، حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ 16 سال کی عمر ہو گئی، آپ سارے علوم سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ کو تلاش کی پیر کامل کی۔ حضرات محترم، حضور محبوب الہی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں سنا تھا، دل کے اندر ایک سوز بھر گیا، ایک درد اور محبت کی ایک قلب تھی، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر کے حضور بابا سے ملاقات ضرور کروں گا۔ 20 سال کی عمر میں دہلی سے آپ اجودن یعنی پاک پٹن شریف جاتے ہیں۔ برادران اسلام، ادھر مرید کے دل کے اندر بھی پیر سے ملنے کی آگ لگی ہوئی ہے، ادھر پیر بھی ایسا ہو کہ جیسے ہی آپ خانقاہ میں پہنچے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کتنا دل جلایا ہے تیری یادوں نے، کتنے دل میں سوز اٹھے ہیں تیری یادوں کے۔ برادران اسلام، حضرت محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ حضرات، آپ کو
कुछ वज़ाइफ अता कर दिए गए, आप उन पर अमल करते रहे और 5 साल तक आप अपने पीर की खिदमत करते रहे। इसी तरीके से तकरीबन एक रिवायत में आया कि आप 10 साल उनकी बारगाह में रहे, एक रिवायत में आया कि 5 साल उनकी खिदमत में रहे और आप हिम्मत हासिल करते रहे। अजीज़ान मोहतरम, आपने वहां से ज़ाहिर व बातिन उलूम को हासिल कर लिया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने फरमाया कि बेटा, जिस दिन तुम आए थे मैं चाहता ये था कि मैं हिंदुस्तान की विलायत किसी और को दे दूं, मगर मुझे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, एक निदाए गैबी आती है जिसके बारे में फरमाते हैं कि कहने वाला कह रहा था इतनी जल्दी ना करो, जो हिंदुस्तान का वाली बनेगा वो आने वाला है, उसके लिए संभाल कर रखा जाए। बिरादरान इस्लाम, उसके बाद हुजूर महबूब इलाही को औलाद व वज़ाइफ के साथ पूरी तरीके से पुख्ता करके आपको वापस दिल्ली भेज दिया गया। अब हज़रत महबूब इलाही दिल्ली की सरजमीन पर आए हैं। आपने कई बादशाहों का जमाना देखा। उस वक्त जब आप दिल्ली की सरजमीन पर आए, उस वक्त बलबन बादशाह भारत की सरजमीन का था, उसके बाद दूसरा बादशाह और उसके बाद तीसरा अलाउद्दीन खिलजी उसी वक्त का बादशाह। हज़रात मोहतरम, बादशाहों का तरीका ये था कि वो औलिया किराम के बड़े शायर होते थे, लेकिन अजीज़ान मोहतरम, बलबन का एक भतीजा जिसे मोइजुद्दीन जिसका नाम लिखा गया, मोइजुद्दीन के बाद जिसको कहा जाता है, बड़ा आशिक हो गया, सोचा कि आपकी बारगाह में हाजिर हो, आपके लिए परवाने भेजता रहा। हज़रत महबूब इलाही ने कहा मुझे किसी बादशाह से कोई सरोकार नहीं है, आपको अक्सर महल में बुलाने की कोशिश करता रहा। आपने फरमाया मैं सिर्फ खुदा का बंदा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए मुझे ना बादशाहों के महल से कोई सरोकार है, ना बादशाहों की दौलत से कोई सरोकार है। बिरादरान इस्लाम, हर चंद कोशिश कर ली गई मगर महबूब इलाही ने कभी उसके दरबार में कदम तक नहीं रखा। जब परेशान हुआ तो महबूब इलाही की झोपड़ी की बराबर से आलीशान मस्जिद तामीर कराई और सोचा नमाज पढ़ने तो आया करेंगे, तब आपकी बारगाह में हाजिर हो जाया करूंगा। हुजूर महबूब इलाही नमाज के लिए वहां आते, लेकिन कभी किसी तरफ तवज्जो इत्तेफाक ना फरमाते, बादशाहों की तरफ कोई तवज्जो ना होती। अजीज़ान मोहतरम, मगर एक दिन देखे कि आपकी बारगाह में हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह तआला अलैह के नवाज से आते हैं। हज़रात मोहतरम, आने के बाद कहा हुजूर एक खत लिखा जाए। कहा किस लिए? कहा बादशाह की बारगाह में, ताकि मैं उसके पास जाऊं और जाकर के आपका खत दिखाकर उनसे कुछ मुझे हासिल हो जाए, कुछ मेरी जिंदगी के जो जरूरियात है वो पूरी हो जाए। बिरादरान इस्लाम, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के नवासे थे, आखिर पीर खाने से ताल्लुक रखते थे। आपने फरमाया कि मेरे शहजादे, आपका हुक्म सर आंखों पर है, मगर कोई खत में बादशाह को नहीं लिख सकता, इसलिए मेरा ताल्लुक जिन बादशाह से है वो सारे बादशाहों का बादशाह है। मैं किसी बादशाह के पास कोई अपना दस्तखत वाला खत नहीं भेज सकता। बिरादरान इस्लाम, अलगरज जब इतना कहा तो वो बड़े ज्यादा मायूस भी हो गए और कहने लगे आप हमारे दरबार से पाने वाले हैं। उन्होंने बहुत बुरे बुरे जुमले कहे, बल्कि लिखने वाले ने लिखा कि आपको नमक हराम तक कह दिया कि आप मेरे नाना के दरबार में खाते रहे, आपको सब कुछ वहां से मिला और आज मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते। बिरादरान इस्लाम, हज़रत महबूब इलाही सर नीचे किए हुए हैं। क्या देखा कि एक दिल्ली का बहुत अमीर आता है, हाथों में उसके नजराने का एक तश्त है, आपकी बारगाह में लाकर रख दिया, हुजूर इसे कबूल फरमा ले। हुजूर महबूब इलाही ने उठाया और उठाकर उस शहजादे को अता फरमा दिया कि देख, तू जिस बादशाह के लिए लिखने की बात कहता था, मेरा बादशाह वो है जिसे ना लिखने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है, सारी जरूरत दिल के हालात को जानने वाला मेरा वो बादशाह है। मुझे चाहिए था, अल्लाह ने तुझे अता फरमा दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये हुजूर महबूब इलाही ने अता फरमाया। आपका दरबार ऐसा कि आपके दरबार में बहुत सारे गरीब फकीर आते, रात को क़याम करते, खाने पीने का इंतजाम होता, आप उनको हुल्लो, आप उनको कपड़े और दुनिया भर के सामान अता फरमाते, मगर खुद का हाल क्या था मालूम है कि खुद आप सूखी रोटी तनावुल फरमाते, कभी खाते और कभी नहीं खाते। खादिम खाना लेकर सामने रखता, हुजूर कुछ खा ले। कई रोज हो चुके रोजे पे रोजा रखते रखते, सरकार आपने चंद कतरे पानी के पिए हैं, आपके जिस्म पर नकाहत आ रही होगी। हज़रात मोहतरम, हज़रत महबूब इलाही का फरमान सुनो और मुसलमानों अपने दिल में जगा दो इस फरमान को। आप भी महबूब इलाही के महबूब बन सकते हो। कहते हैं महबूब इलाही, ए मेरे खादिम जरा ये तो बता, दुनिया के अंदर कितने गरीब ऐसे होंगे जो आज भूखे सो रहे होंगे। मेरे दिल को ये गवारा नहीं कि खुदा की मखलूक में उसके बंदे भूखे सो रहे हो। और महबूब इलाही और निजामुद्दीन
لیے یہی کافی ہو